النقل المباشر من مقر ولاية الجزائر لوالي العاصمة عبد القادر زوخ الذي ينشط ندوة صحفية للندوة الدولية حول المدن الذكية. دون إطالة مشاهدينا نترككم مع كلمة والي ولاية العاصمة. وعطت نتائج من ضمنها من ضمنها كذلك الندوة التالية مارس 2018. والغرض من تنظيم هذه الندوات هو خاصة مرافقة الشباب وخاصة خريجي الجامعات من أجل خلق مؤسسات ناشئة، la création de start-up. واللقاءات هذه أعطت نتائج وشفنا كان إقبال أكثر من هذا. شفنا حتى المؤسسات الناشئة بدأت تكثر، ولكن من الضروري نواصلوا هذا المجهود. وواصلة هذا المجهود يقتضي منا أننا ننظم ملتقى دولي حول الجزائر مدينة ذكية. والكل يعلم باللي الجزائر العاصمة لها مخطط استراتيجي 2015 و 2035. وفي المخطط الاستراتيجي بعد المصادقة على المخطط العمراني سنة 2000 مخطط 2016 كذلك تم الموافقة والاتفاق مع كونسورسيوم دولي من أجل مخطط رئيسي للمرونة الحضرية. والكونسورسيوم هذا دولي انطلق يوم الغد مثلا كاين ندوة بار فيديو كونفيرانس، لأن الجماعة مازالوا راهم بداو ينظموا أمورهم باش ينطلقوا فعلا. دراسة تدوم 18 شهر. وفي نفس الوقت كذلك الكل يعلم نشينا شركة مختلطة مع الطليان من أجل تنظيم حركة المرور والأضواء لفو تريكولار من أجل تنظيم حركة المرور. وبالتالي هذه المؤسسات الناشئة في حاجة إلى مناخ مناسب باه تتطور وباه كذلك المجهود يتواصل، لأن الهدف هو خلق مناصب الشغل وخلق الثروة. وهذا الشيء ضروري يتنمى ويكون كيكون الجو المناسب. الوجود المناسب لازم نخلقوه يعني كلنا معنيين، مؤسسات الدولة، الإدارات، الشركاء الاجتماعيين. وباش نروحوا للمدينة الذكية مثال بسيط، راكم شفتوا مثلا في وزارة الداخلية قبل مثلا الجواز السفر البيومتري يدخل في إطار مدينة ذكية، لأن المدينة الذكية واش معناتها نسمحوا للمواطن يقضي حوايجه بارتياح بدون يعني التباطؤ الإداري وتقل الإجراءات الإدارية وما شابه ذلك. لك حنايا اليوم على مستوى وزارة الداخلية خدنا خطوات لا بأس بها، ولكن رانا نسعى باش سيد الوزير باش حتى مثلا المواطن يحتاج وثيقة من الحالة المدنية، عقد الازدياد مثلا، يتحصل على هذه الوثيقة نهار اللي يصدر المرسوم نتاع التوقيع الإلكتروني، يتحصل على عقد الزياد في بيته عن طريق الانترنت، ما يروحش للبلدية. هذا هو المدينة الذكية. يسمحوا للمواطن يبقى في بيته ويقضي حوايجه وبدون ضغوط
وبدون الطقم الإداري. طبعا ودي نقول باللي لهذه الندوة احنا أمنيتنا إن شاء الله ننتظروا مشاركة نتاع 3000 إلى 4000 المشارك. 3000 راهي مشجلة. في نفس الوقت كاين الأجانب اللي طلبوا المشاركة، كاين أكثر من طلبوا تأشيرة باش يشاركوا، أكثر من 900 طلب، أكثر من 900 طلب طلبوا التأشيرة باه يجوا يشاركوا معنا. كاين 15 مؤسسات دولية تشارك معنا، من بينهم البنك الدولي، البنك مونديال. في نفس الوقت كذلك زيادة على هذا كاين خبراء، لأن احنا كلفنا مكتب دراسي أجنبي TNT فينانس لندنيا موجود في بريطانيا، هو اللي كلفناه ينظم لنا هذا الملتقى. الملتقى هذا اسمحوا لي ما قلتلكمش، ما ذكرتش في البداية، تحت الرعاية السامة لفخامة رئيس الجمهورية، باش تشوفوا يعني أهمية هذا الحدث. يرعاه فخامة رئيس الجمهورية هذا الملتقى، نقطة جد هامة. وفي نفس الوقت كذلك احنا بدنا نشير إلى الخبراء السبيكر من ارفع المستوى ان شاء الله اللي غادي يشاركوا. ونبين اللي وصلوا نهار الجمعه ديجا وصلت السيده من الامريكان، هي الثالثه في الترتيب بالنسبه لمايكروسوفت، يعني في الهيرارشي في مؤسسه مايكروسوفت كاين المدير العام تاعهم ولا رئيس المدير العام، كاين اطار ثاني وهي الثالثه في الهيكل التنظيمي نتاع مايكروسوفت امريكيه. شيء هام بالنسبه لنا احنا كي يجيو الناس من هذا المستوى، لان غادي يكون فيه الاحتكاك، يكون فيه الاحتكاك لان احنا الرغبه من تنظيم هذه الندوه، حابين خريجي جامعات شباب الجزائر يبقاو يفرجوا الطاقات نتاعهم في الجزائر، يخلقوا مؤسسات نتاعهم ويخلقوا الثروه ويبقاو في الجزائر. حبيناهم لان عندنا امكانيات، الجزائر تزخر بالامكانيات، لازم تفجير الطاقات يكون هنا في الجزائر. وبالتالي اليوم لازمنا في حاجه الاحتكاك وفي حاجه التجربه نتاع الناس، الدول المتطوره والدول المتقدمه، نحتاج الخبره، نحتاج الاحتكاك. دونك هذا السبيكر الثاني كاين عدد لا باس به غادي يشاركوا معنا. بدي كذلك نقول حاجه نوبه ونشكر المتعاملين اللي ساهموا معنا في سبونسر كوندور، تي ار اتش في، فاديركو، امن هيد، كلهم شاركوا. وهذا الملتقى نظمناه بمساهمه نتاع الشركاء الاجتماعيين اللي هما المؤسسات الاقتصاديه المتواجده في اقليم الولايه. دونك j'étais en train de dire باللي après l'organisation de la première conférence de start-up en avril 2017 avec notre ami Silas, qui a été une réussite puisqu'il y a eu un engouement. La deuxième conférence, également des start-up, en mars 2018, on a vu qu'il y a un engouement et il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à cette nouvelle idée de création de leur start-up. On a jugé, on a estimé utile de créer l'écosystème nécessaire pour permettre à ces start-up d'évoluer et de bien évoluer. Il faut l'écosystème. C'est pour ça que l'initiative a été prise au niveau de la wilaya et nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous accorder son soutien
Donc, il a été très favorable. Il nous a dit OK. Nous avons commencé à organiser. D'ailleurs, le comité d'organisation, il y a les cadres de la wilaya, il y a aussi les cadres du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, les PTT, le tourisme. Presque tous les départements ministériels concernés font partie du groupe de travail qui est en train d'organiser cette conférence qui va se dérouler, Inch'Allah, le 27 et le 28 au Centre international de conférence Abdelatif Bahar, CIC à Alger. Nous avons donc chargé, grâce au soutien donc de notre conseiller Hartani, donc, qui est un grand maître, un grand chef, tout le monde sait il dispose d'un incubateur en Silicon Valley, aux États-Unis. C'est lui notre conseiller. Donc, nous avons retenu un bureau d'études TNT, TNT Finance, qui a son siège à Londres, en Grande-Bretagne. Il nous organise cet événement. Pour cet événement, nous attendons une participation de 3 000 à 4 000 participants. Les 3 000 sont déjà inscrits. Parmi ces 3 000, il y a plus de 900 qui ont demandé le visa. Il y a également 15 institutions internationales qui vont participer à cet événement. La Banque mondiale, la Banque islamique, Afrique Start-up. Il y a beaucoup d'organismes internationaux qui vont participer et nous attendons également qu'ils nous apportent un plus à cet événement. Il y a des leaders, des speakers de renommée internationale qui viendront, ils vont animer cette conférence. J'ai dit tout à l'heure que parmi les VIP et les grandes personnalités attendues, nous avons déjà reçu la 3e personnalité au Microsoft aux États-Unis d'Amérique, la hiérarchie de cette grande institution de technologie et de numérique. Donc, elle est déjà là. Donc, nous attendons des grands leaders mondiaux dans le domaine de la technologie et du numérique. Notre objectif, donc, c'est de créer un écosystème. Créer un écosystème aux jeunes, plus particulièrement les jeunes universitaires, pour éviter la fuite du cerveau et leur permettre de créer leur propre start-up et de participer au développement de leur pays en Algérie. Dieu sait que nous disposons de beaucoup de moyens. L'Algérie dispose beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens et c'est un pays encore vierge. Donc, tous ceux qui veulent, et la création de richesses, ils peuvent le faire. Nous, notre rôle, c'est de créer l'écosystème nécessaire. Cet événement auquel les membres du gouvernement vont participer, Inch'Allah, avec nous, donc, il a été organisé, donc aussi, il va être organisé le 27 et le 28. Il a eu un soutien financier des sponsors. Ce sont donc Condor, le THV, Amenhead. On les remercie beaucoup de nous avoir soutenus. Vous savez, c'est une très bonne chose parce que créer un écosystème aux start-up, les entreprises qui ont participé aux sponsors, ils savent qu'il y a une ristourne. C'est très intéressant d'avoir une élite qui, surtout dans le domaine numérique, le domaine de l'informatique, le domaine des nouvelles technologies, pour participer à cet effort de développement. Donc, il y a aussi un hackathon qui est en train qui va être organisé
au niveau des grands fonds. C'est quoi cet hackathon? Il va y avoir 300 jeunes. Ils vont, pendant 3-4 jours, ils vont faire un concours d'idées. Ils vont participer à un concours d'idées. Il y a un jury international. Et les 3 premiers, ils ont des prix. Un prix de 500 millions de centimes, 200 millions de centimes et 100 millions de centimes. C'est ça. Donc, c'est pour... Il y a également un concours de start-up qui est également dirigé par un comité international. Ces start-up également, celles qui émergent et qui réussissent, ils auront droit à des récompenses très intéressantes. Je ne voudrais pas anticiper. Les choses seront déclarées. On déclare les résultats de ce jury. Et Inch'Allah, le deuxième jour, le 28, au niveau de CIC. Donc, je vous invite à être présent. Vous allez voir que ça va être très, très intéressant. Donc, notre objectif également, c'est de permettre à notre diaspora de venir participer à l'effort de développement. Il y en a beaucoup qui sont en train déjà de se manifester. Ils ont déjà créé leur propre start-up. Et à l'occasion de cet événement, il va y avoir un atelier spécifique pour la diaspora. Parce qu'il y a la plénière le 27, la grande salle, et puis il y a les ateliers. Il y a 6 ateliers. Parmi les 6 ateliers, il y a un atelier consacré exclusivement à la diaspora. On va discuter avec eux, on va essayer de les accompagner. Ils commencent, la diaspora, même à nous demander des locaux pour créer, par exemple, il y a un élément de la diaspora, Temtem, qui a créé donc sa start-up, est en train de nous demander des locaux pour créer une école de coding. Qu'est-ce que c'est qu'une école de coding? Une école de coding, c'est donner une formation complémentaire aux jeunes universitaires dans le domaine des technologies. Une fois la formation complémentaire achevée, le diplôme obtenu, ces jeunes-là peuvent avoir un emploi à partir d'Alger avec une ferme étrangère. C'est-à-dire ils travailleront en Algérie pour une ferme étrangère, ils sont payés en devises. Ça, c'est excellent. C'est un rêve. Il faut qu'on arrive à réaliser ces belles choses. C'est extrêmement important. Donc, et ça, c'est une start-up donc, qui était de l'autre point de la Méditerranée, qui est aujourd'hui avec Temtem, donc il est en train d'activer. Et il veut aller au-delà. Donc, il y a des écoles de coding qui sont demandées. Il y a aussi d'autres start-up en Amérique qui a déjà une école de coding. C'est très important. Donc, tout ça mérite un soutien, mérite un accompagnement. Tout ça, il faut qu'on soit avec. C'est très important. Très important. Encourager le jeune, surtout dans le domaine de la technologie et du numérique, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le savoir-faire, c'est le numérique, c'est la technologie, c'est la haute technologie. C'est ce qui va nous permettre à l'avenir de nous imposer et d'être parmi les grandes nations. On peut être, l'Algérie sera un pays qui s'imposera parmi les grandes nations grâce au savoir-faire de ces jeunes, donc de ces start-up et de ces universitaires qui, à l'avenir, ils doivent faire plus d'efforts et faire plus de travail, plus de recherche, plus de risques. Et nous, notre rôle, c'est donc en réunissant tout un panel d'institutions internationales, d'experts internationaux, de speakers internationaux, du monde du savoir,
c'est leur créer l'écosystème, bien sûr en collaboration avec les institutions étatiques de l'État, puisque vous savez, avec les premières conférences la première et la deuxième conférence de start-up, il y a des textes de loi qui ont été pris par le gouvernement algérien en faveur des start-up. Ça, c'est une très bonne chose. On est en train encore de demander, nous continuons encore à demander certaines facilitations, certains avantages, certaines recommandations pour toujours créer, pour nous, l'écosystème. Donc l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de se développer dans leur pays, d'éviter de prendre le risque inutile d'aller au-delà de la Méditerranée, de rester dans leur pays, de développer leur pays, de participer à la création de l'emploi et à la création de la richesse. Voilà, grosso modo, l'objectif donc.